हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग पीक चैनल। आज का ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारतीय सरकार एक्ट 1935। ਆਪਾਂ कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 ऑन इंडियन पॉलिटी सीरीज़। ਤੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ यानी कि भारतीय राजनीति ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं। अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि इतिहासिक पिछोकड़ जी भारतीय राजनीति की है वो कवर हो चुकी है। जे तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स च वध तो वध शेयर करो। तुसी प्लेलिस्ट च जाके सारे एक्ट बहुत डिस्क्रिप्टिव वे नाल पढ़ सकते हो। इन्हां एक्ट्स नू जरूर पढ़ो, चाहे अपनी बुक्स तो पढ़ो या किसी होर दी वीडियोज़ के थ्रू पढ़ो, पर इन्हां नू पढ़ के ही तुसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिहड़ा बेस है उन्हों बिल्ड कर सकते हो। इन्हां एक्ट्स नू इग्नोर ना करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ये एक्ट्स के थ्रू आंदा ही आंदा है एग्जाम दे विच। चलो अज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अज का लेक्चर शुरू करदी हाँ। आपां पढ़न जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हुण मैं तुहानूं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देंदी हाँ, थोड़ा जिहा दस देंदी हाँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्ना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत की राजनीति दे विच। क्योंकि 60% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन पिक्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिहड़ा अपना भारत का संविधान है ਉਹਦਾ 60% बहुत मेजर शेयर हुंदा है वो आपां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ही लिता है। दूजा तथ्य यह है कि इट इज़ लॉन्गेस्ट एक्ट बाय ब्रिटेन पार्लीमेंट एवर इनैक्टेड। हुण देखो अपने उत्ते भारत के उत्ते जिहड़ी ब्रिटेन की पार्लीमेंट सी वो राज कर रही सी। तुहानूं पता है कि उसका डायरैक्ट कंट्रोल 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह तो बाद हो गया सीगा। मैं तुहानूं पिछली वीडियोज़ भी एक्सप्लेन किया सारा कुछ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया होया। तुसीं प्लेलिस्ट च जाके वो सारी वीडियोज़ चैक कर सकते हो। हुण जदों ब्रिटेन की सरकार सीगी अपने भारत के उत्ते राज कर रही सी, तो जो भी एक्ट आएंगे लॉज आएंगे सारे उन्होंने द्वारा ही आएंगे भारत दे विच। ते उन्होंने ही जिहड़ा सब तो लॉन्गेस्ट एक्ट कढ़िया सीगा, सब तो लंबा एक्ट कढ़िया सीगा, वो सीगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ते भारत दे विच उहनूं लागू भी किया गया। तीसरा पॉइंट यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जिहड़ा अपना भारत का संविधान है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब तो लंबा लिखिया होया मतलब लिखित रूप दे विच जिहड़ा प्रेजेंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। हुण ये सोचण वाली गल है कि भारत संविधान जिहड़ा है भारतीय संविधान है वो इन्ना लंबा क्यों है। क्योंकि जिहड़ा उहदा सैक्शन आपां ने 60% का कवर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो लिता है और उत्थों ही कवर किया है। वो अपने आप च ही लॉन्गेस्ट रिटन एक्ट है, इस करके जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वर्ल्ड का। अगे चलते हैं मेजर चेंजेस यानी कि की वड्डियां तब्दीलियां आईयां इस एक्ट राही भारत दे विच की चेंजेस आए। देखो 1935 तक पहुँचते पहुँचते जिहड़ा भारत का फ्यूचर है उन्होंने दिखना शुरू हो चुकिया सी। जिहड़े अपने लीडर सी उस टाइम दे विच बहुत विजनरी सीगे, जिहड़े भारत नूं आने वाले टाइम दे विच बहुत कुछ देना चाहते सी ते उन्हां नूं कुछ कुछ क्लैरिटी होण लगी सीगी कि गवर्नमेंट किवें काम करूगी, अपनी सरकार किवें बनूगी, वो लोकां लई की करूगी, वो सब कुछ ऑलमोस्ट क्लीयर हो चुकिया सीगा क्योंकि 1947 ज़्यादा दूर नहीं सी। चलदे हैं अगे। जिहड़ा हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उन्हें भारत नूं सब तो पहला ऑल इंडिया फैडरेशन इंट्रोड्यूस किया, ऑल इंडिया फैडरेशन बनाई गई। उस दे विच जिहड़ी प्रोविंसेस सी और अपनी प्रिंसिस स्टेट सी उन्होंने एक यूनिट की तरह काम करन लई बोलिया गया सीगा। पर जिहड़ी अपनी प्रिंसिस स्टेट सी यानी जिहड़े राज घराने से उन्होंने कहता सी कि असी इस ऑल इंडिया फैडरेशन का पार्ट नहीं बनांगे, ते ना चाहते हुए भी यह फैडरेशन जिहड़ी ऑल इंडिया फैडरेशन है ये लागू नहीं हो पाई। बनी जरूर सी बट लागू नहीं हो पाई। फिर दूसरी गल की हुई जिहड़ी रेजिडरी पावर सीगियां वो आपां ने वॉइस रॉय नूं देतियां सीगियां। जिहड़ी डायरकी सी जिहड़ी मैं तुहानूं पिछली वीडियो च दसी है 1919 दे इंडियन कौंसल एक्ट सी जिहड़ा उस दे विच मैं तुहानूं अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, तुसीं उत्थे जाके चैक कर सकते हो।
ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। डायरकी सी मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1861 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਟੋਨਮੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਐਸ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਟੋਨਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1919 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ 11 ਸੀਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਕਿਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ 1909 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ 1919 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਦੇਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, SC ST ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਚੁਣੋ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RBI ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਤਾ ਸੀ RBI ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਆ ਨੇ, ਇਹ UPSC ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ PCS ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, UPSC ਫੈਡਰਲ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1937 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥਰੂ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1935 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ द्वितीय ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ World War II ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ द्वितीय ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ बढ़ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਆਰਮੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਥੋੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।